sù rương thua bịa thà thua nâng bịa thua khla nâng thà đôi khía khla thà khóc nì thua nâng bịa thua đôi khía thế nhỉ giống tam bích nực nông phía xa thua ọt miên chay bịa thua nâng thua thì nông nông bà lấy ọt miên chay bịa thua nâng xên thua tờ tê nâng xên ọt tê vấn đề đó thì dương prai máu dương thèm bịa nâng bị mục tiệt ưu tì họ đôi chia nâng nông bùa cho bụt thìa nụ phìa về nẹ đòi ông nà nụ phìa nấy bịa bụt tam bích nâng nông bụt thìa nâng miên bịa mô bì nà vấn về dương prai thá bịa bụt prai thá bụt tờ tế với ọt bờ rô thầm mì nụ phìa về nẹ đói nụ phìa nấy bịa thua nhưng đã bịa mùi màu sang khi nụ phìa về nẹ đói ẩm nách nụ phìa nấy bịa xong đã bịa mùi tiệt vấn đề không bịa bà lây nâng miên bịa đấy miền ấy miền này bị bè nâng bờ lấy tha về rẹ thầm mẹ và rẹ bè thua đọc bờ xa về rèn thầm mẹ những việc trời thèm bịa về rẹ mùi tiết bạn vừa này tha bè nâng dương đi dây từ tam sang sạc rạch này chẳng ở vây để bờ xa ở vây để cùng khúc cả thá bè mà nút cả đôi bờ này dây không xịt đầy cổ rút hao thá bè ria chìa bè ấy tiệt bè tới phần bè nâng về cần tay chỉ côn niệm phần bờ không bờ lấy hao thá vi xây sẵn nè chỉ bật về xe sân nạ nâng việc smile chỉ mùi nâng niềm tới việc phần trẻ ói niềm vẽ ràng thòm miệng chân tệ nơi phê để dương nơi dây thà bật thua sắc xa bật thua đạp bật thua pro tệ bạch thua ấy nâng dương sầm đau từ lơ thăm mà ra tận nạ bịa bật thua để dương cổ rụp nó để chỉ ra tận nạ để dương cổ rụp á bên này dây bịa thà thua mà mát nâng về tu tư vì miền thua và xa thua thao tiệp vì miền xây sầm đau từ đó sập hiểu vẽ thom mà đà vấn đề thà bởi dương sầm đau từ đó thom mà ra tận nạ cài cư về thua để chỉ ti cổ rụp chỉ đẹp là sắc xa bạn để bạt nắng vì miên tiếng mì riến vì miên tiếng ca bạn để bắt hơi nâng bạn để về nọc nồng nằng rồi thầm ra tận nạ từng ó miên để bạn để tịch thua cứ bật trai bị đọ sầm đầu đó mì riến từng ó nằng ấy để bọn bật tiền màu bọn priên bật đầu màu nắng để bạn để bật thua cứ bật trai bị đọ mẹ buồn phò buồn nọc nồng mẹ nắng cứ cái cách bạn để bắt nọc nồng nằng á vì mình trầm tay chỉ mê riêng để rồi tới bạn để về phò được tiền thế này nộp nông nắng còn miễn bạn để về nộp nông nắng đa dừng dây tầm mê riêng mà mặt nó có về mình chọn để chứng nộp nông thom mà ra tận nạ nó miễn từng nộp nông nắng để dừng là masaka kun ra tận nạ trai nó miễn bờ bốt bờ thó bờ sòng vấn đề trong này dây nộp nông thom mà ra tận nạ đi để dương phai bằng cung bệ thua nó nực rồi lực đó bệ thua nó cứ tiền đọc bạc cà nằng ấy bờ bà để giặt để thua sầm đau đó bịa tuôn miên bịa bằng riên bạc đau kháng khi mình oi prao bịa bạc đau thì là nâng tam pít nơi không nó về miên bịa bạc đau men đôi chiều vì này vẫn cứ bịa bạc đau rồi vì miên ấy tổ kho vì khó ấy tê
បដៅណែនាំហាម5មិនឲ្យធ្វើនឹងនៅក្នុងវិន័យដល់នៅក្នុងប្រសូតអានឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្យលរបៀបបង្រៀនហ្នឹងអានឹងត្រូវនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាតនៅក្នុងអភិធម្មអីហ្នឹងយើងប្រែថាបដៅវាមិនត្រូវមែនពីព្រោះយើងត្រូវយល់ត្រូវចាក់ធ្លុះដោយបញ្ញាអញ្ចឹងមានតែការបញ្យលទាញឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបនឹងអាចថាជាការបង្រៀនការបញ្យលប៉ុន្តែនៅក្នុងវិន័យបដៅឧទាហរណ៍ថាភិក្ខុធ្វើអីមិនសមអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅមកបដៅមនាលមោខៈបរោះអំពើរបស់អ្នកឯងធ្វើនេះមិនសមគួរមិនត្រូវទំនងណាមិនអាចញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជនដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាឬថាអ្នកជ្រះថ្លាហើយឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាទេបានព្រះអង្គដាក់វិន័យបញ្ញត្តិណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅភិក្ខុណាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀតភិក្ខុនោះត្រូវអាបាត់ទុកគាត់អានឹងមិនបដៅវាអត់មានអីខុសទេពីព្រោះនៅក្នុងធម្មរតនៈហ្នឹងវាមានទាំងធម៌មានទាំងវិន័យមានទាំងធម៌មានទាំងវិន័យហើយវិន័យហ្នឹងសម្រាប់អប់រំសម្រាប់ទូនមានកាយនឹងវាចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយទេហៅថាត្រូវស្លៀកអញ្ចេះត្រូវដណ្ដប់អញ្ចេះគឺប្រាប់ឲ្យធ្វើចឹងតែម្ដងវិន័យហ្នឹងកន្លែងខ្លះគឺជាការបញ្ជាឲ្យធ្វើតែម្ដងត្រូវកោសក់ធ្វើឲ្យត្បិតថាបាបវាមិនមែននៅក្នុងសក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកបួសត្រូវតែកោហ្នឹងជាវិន័យប្រាប់ឲ្យធ្វើចឹងតែម្ដងហើយវាយើងមិនពេញចិត្តទេយើងសឹកទៅវាជាវិន័យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងចឹងហើយពាក្យនីមួយៗហ្នឹងមានន័យច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសុចិនោសុខមាវហាតិនឹងធัวដែរនរណារសាធัวធัวរសាបុគ្គលនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ការពន្យល់ថាតើព្រះអង្គសំដៅទៅលើធัวអីពីព្រោះពាក្យថាធัวមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាទូទៅច្រើនណាស់ធម្មជាតិក្នុងលោកវាសើទៅធัวទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់ទៅលើការបរិយាយនៃសម្រាប់សំដៅទៅលើអ្វីមួយភាសាសម្រាប់និយាយហ្នឹងមានន័យច្រើនអញ្ចឹងទីហោដូចមគ្គអញ្ចឹងមគ្គមួគោជាងគោហ្នឹងធម្មតាយើងមិនប្រែថាផ្លូវផ្លូវដើរយើងហ្នឹងមគ្គគៀងកាន់ផ្លូវគឺសំដៅដល់ផ្លូវដើរមែនទែនដល់ទៅមគ្គបដិបត្តិមានណាបដិបត្តិតាមផ្លូវគឺសំដៅដល់វិធីសាស្ត្រនៃការបដិបត្តិអត់មានរូបភាពទេនឹងមគ្គមួយដែរមិច្ឆាមគ្គសម្មាមគ្គចឹងទៅហើយដល់ទៅនៅក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារៈសិក្ខាបទកលែងមគ្គគេអ្នកមគ្គបដិបាតហ្នឹងញ៉ាំងមគ្គនឹងមគ្គឲ្យដល់គ្នាអាណាយកផ្លូវទៅគោលើផ្លូវមិនវាមានរឿងផ្សេងរបស់វាមួយទៀតយល់ទេកាលនឹងញោមឈិញអៀងឆ្ងល់តាមសួរអាត្មាបាក់ឆ្លើយចំងាប់យ៉ាងមិនថាពាក្យមួយទល់តែស្ដាប់ការពន្យល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចប្រសូតជ្រៅដោយអត្តហ្នឹងគឺជាអដ្ឋកថាពន្យល់សេចក្តីនឹងឲ្យយើងយល់មិនមែនជាថាខ្លួនឯងទេហើយដល់ទៅអភិធម្មជ្រៅដោយសភាវៈទោះបីគម្ពីរថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងអត់យល់ដោយសភាវៈទេនៅតែយល់ខុសពួកវាអត់មានរូបភាពអត់មានស្អីសម្រាប់យើងទៅចាប់យើងទៅផ្ពាល់អីបានទេគឺត្រូវយល់ទៅឃើញទៅដោយបញ្ញាណាវាមិនមែនត្រឹមតែពាក្យពោលនេះអវិជ្ជាដោយអត្ថថាអញ្ចេះបញ្ញាដោយអត្ថថាអញ្ចេះវាមិនមែននៅត្រឹមពាក្យទេវាទល់តែបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការពិតនៃសភាវៈធម៌នោះទៅឈ្មោះថាបានឃើញនៅធម៌ហ្នឹងពីព្រោះការពន្យល់ការបង្រៀនហ្នឹងវាគ្រាន់តែដូចជាกระดาษនៅលើផែនទីនៅលើกระดาษគ្រូនឹងបានប្រាប់ថាណែ
នេះផែនទីអាមេរិកកាំងនេះស្អីចឹងណាប៉ុន្តែกระดาษហ្នឹងមិនមែនផែនដីក៏មិនមែនជាกระดาษតែការចេះដឹងហ្នឹងមិនមែននៅលើក្តារខៀនហ្នឹងទេដូចជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាចឹងពីការគណនាអីចឹងវាមិនមែនទៅចេះទៅចាំតែរូបភាពក្តារខៀនហ្នឹងណាមិនមែនទេក្តារខៀនហ្នឹងមិនមែនជាចំណេះទេគ្រាន់តែជាស្ពានចម្លងចំណេះដឹងឲ្យវាចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាឆ្លងកាត់ការពិចារណាតាមខួរក្បាលយកទៅប្រើគ្រប់រឿងនឹងទៅឈ្មោះថាជាការចេះដឹងមិនរៀនហើយនឹងស្ពាយក្តារខៀនទៅតាមចង់ទៅលក់ស្រូវឯងស្ពាយក្តារខៀនគ្រូបរិញ្ញាទៅតាមហ៊ានលុបឯងដូចយើងជួនកាលលើកទឹកកាពីយកមកអាងសូត្រកាពីថាអញ្ចេះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងវិលមកវិញដែលអាត្មាចង់និយាយបន្តិចដែលថាធัวក្តីព្រះធัวក្តីចេញមកពីពាក្យដើមតែមួយគឺធម្មៈហ្នឹងធម្មៈប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នាត្រង់ដែលយើងឲ្យនិយមន័យទេនៅកាលណាដែលយើងនិយាយថាព្រះធម៌កាលណាយើងនិយាយដល់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺយើងសំដៅដល់ធម៌ដែលគួរគោរពធម៌ដែលគួរបូជាធម៌ដែលគួរបដិបាទគឺធម្មរតនៈហ្នឹងហៅថាព្រះធម៌ហើយគ្មានគម្ពីរណាមកបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងយកទៅលើពាក្យថាព្រះវិរៈនោះដែលប្រែថាប្រសាតើធម៌ទាំង10ហ្នឹងដែលគួរគោរពហ្នឹងគោរពមិនស្វក្ខាតោភគវៈធម្មតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺបត្រៃបិដកនឹងព្រះអង្គបរៀនហ្នឹងគេណាស្វក្ខាតៈធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកដែលព្រះអង្គបង្រៀនទូនមានព្រានបដៅមកសុនិងអក្ខាតៈហ្នឹងអក្ខថៈព្រះអង្គបានពោលហើយធម៌ណាដែលព្រះអង្គបានពោលហើយដើម្បីឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រធម៌នោះហៅថាស្វក្ខាតៈគឺព្រះបរិយត្តិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងហៅថាព្រះព្រោះអីវាចេញមកពីវាចារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីហោដូចយើងពាក់ព័ន្ធមួយស្ដេចចឹងគណៈរោគហ្នឹងក៏ហៅថាព្រះរោគដែរហ្នឹងហើយសារធម្មតាហ្នឹងចេញមកពីព្រះរាជាមកគេហៅថាព្រះរាជសារហើយយើងធម្មតាយើងហៅសារលិខិតសារអីចឹងព្រោះចេញពីស្ដេចមកព្រះរាជសារពីព្រោះវាចេញមកពីព្រះរាជាណាវាលើសពីសាមញ្ញជនធម្មតាប៉ុន្តែធាតុពិតនោះពាក្យសម្ដីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកវាគ្មានលើសអីអំពីពាក្យសម្ដីជនសាមញ្ញធម្មតាទេគេហៅថាកុសលាធម្មាអីចឹងវាជាសត្វរូបចេញមកវាជាសម្លេងដែរមានព្រះអីនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទេក៏ប៉ុន្តែដែលយើងហៅថាព្រះធម៌ឬក៏ព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងគឺណាមួយគោរពទៅដល់អ្នកសម្ដែងម្យ៉ាងទៀតគោរពទៅដល់មេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សានឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងមិននិយាយថាព្រះធម៌ទេមិននៅក្នុងការគោរពទេវាមានធម៌អាក្រក់វាមានធម៌ល្អដែលយើងចែកដូចជាបុគ្គលមិនកប់បីសាគប់ធម៌ថោកទាបហើយធម៌ថោកទាបទៅហៅព្រះធម៌មិនធម៌ថោកទាបហ្នឹងហើយយើងប្រែមកអត់ដែលប្រែថាហីណੰធម្មំអ្នកសេវយៈបុគ្គលមិនកប់បីសាគប់ព្រះធម៌ថោកទាបមានណាដែលប្រែអញ្ចឹងទេហ្នឹងអាហ្នឹងសំដៅធម៌ដែលជាអកុសលធម៌តែម្ដងអត់ទូទៅទេធម៌កន្លែងហ្នឹងណាអត់ទូទៅទេហើយហ្នឹងធម្មំអ្នកសេវយៈបុគ្គលមិនកប់បីសាគប់ធម៌ថោកទាបហើយមិនសំដៅធម៌ទាំងអស់ទៀតគេនេះពាក្យធម៌មែនប៉ុន្តែបើដាក់តែហីណាំងមកហើយធម៌នឹងជាអសាធារណៈធម៌ហើយគឺសំដៅដល់ហីណធម៌ហីណាធម្មានឹងចឹងយើងសិក្សាច្រើនណាស់សូម្បីតែពាក្យអង់គ្លេសក៏ដោយពាក្យស្អីក៏ដោយពាក្យមួយហ្នឹងមានពាក្យន័យច្រើនណាស់ពាក្យតែ God មួយចឹង get មួយចឹង get មួយហ្នឹងមិនដឹងស្អីខ្លះទេ get ប្រែទទួល get married រៀបការនិយាយ get it យល់អត់មានន័យមកកភ្លុះហ្នឹងហើយមានន័យច្រើនអញ្ចឹងសំដៅទៅលើពេលគេនេះ
និយាយចឹងហើយបានជាគេត្រូវការអ្នកមាននិរតបដិសម្ពិទាអ្នកបែកធ្លាយនៅក្នុងភាសាហ្នឹងបានអាចត្រួតត្រងចំណេះដឹងអីផ្សេងបានមួយចេះភាសាដែរគ្រាន់តែចេះនិយាយចេះអីសាមញ្ញធម្មតាយើងកើតមកមិនបាច់ចូលសាលាក៏យើងចេះដែរភាសាខ្មែរហ្នឹងប៉ិនគេហៅថាចេះភាសាខ្មែរទេអ្នកជំនាញទេគេហៅថាអ្នកជំនាញទេអត់ទេវាតើតែមានការសិក្សាលម្អិតលម្អន់ណានៅក្នុងភាសាហ្នឹងវាមានជំនាញនៅក្នុងច្បាប់វាមានជំនាញនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវាមានជំនាញក្នុងពេទ្យសូម្បីតែជាភាសាខ្មែរហ្នឹងចឹងបានអ្នកនៅបរទេសហើយហ្នឹងនិយាយអង់គ្លេសបានធម្មតាហើយហ្នឹងប៉ុន្តែទៅពេទ្យត្រូវការអ្នកបកប្រែពីព្រោះវាអត់មានចេះអាជំនាញពាក្យពេទ្យពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងចឹងបើយើងចង់រស់រឹសដើមពាក្យដំបូងថាព្រះធម៌ក្តីធម៌ក្តីចេញមកពីណាថាចេញមកពីធម្មៈមួយហ្នឹងឯងតែមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនិយមន័យយើងឲ្យផ្សេងគ្នាគេនេះផ្ទុយគ្នាហើយនឹងធម្មំណសេវៃយៈបុគ្គលមិនក៏បីសាគប់ធัวថោកទៀបកន្លែងហ្នឹងមិនមែនប្រែថាត្រួតត្រងសត្វអីទេធัวកន្លែងហ្នឹងជាធម្មជាតិថោកទៀបតែម្ដងអ្វីត្បិតថាពាក្យដើមរបស់វានិយមន័យទូទៅថាសត្វទេធេរេតៃតិធម្មោសភាវោសភាវៈណាដែលវាត្រួតត្រងនៅសត្វសភាវៈនោះហៅថាធម៌អាហ្នឹងជានិយមន័យទូទៅនិយមន័យទូទៅប៉ុន្តែវាចែកច្រើននឹងចឹងក្រៅពីការសិក្សាឆ្វេងយល់គឺយើងជជែកគ្នាមិនចេះចប់ទេស្វក្ខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺប្រត្រៃ3ដកជាធម៌គឺព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដោយល្អឃើញទេហ្នឹងព្រះបរិយត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងជាមេរៀនជាពាក្យទូលមានព្រានបដៅមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីព្រះអង្គដែរដែលជាព្រះបរិយត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅ9ទៀតហ្នឹងអត់បានចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទេជាព្រះធម៌ដែរមគ្គ4ផល4និព្វាន1ចេញពីព្រះអង្គវានៅតែក្នុងបរិយត្តិធម៌ដដែលទេតែវាប្រកាសឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តអ្នកបដិបត្តិប៉ុណ្ណោះគេនេះសន្តិដ្ឋិកោជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលដឹងទាំងពួងដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដទៃនោះមិនមានទេអញ្ចឹងធម៌ដែលបានស្ដាប់បានឮមានតែមួយឯងព្រះធម៌គឺព្រះបរិយត្តិធម៌តែព្រះធម៌ដែលត្រូវបានឃើញដោយខ្លួនឯងមាន9មគ្គ4ផល4និព្វាន1អត់មានអ្នកណាប្រាប់កើតទេអត់មានពពុទ្ធមកបង្ហាញកើតទៀតគឺត្រូវតែឃើញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងពលត្រូវដោយខ្លួនឯងពពុទ្ធគ្រាន់តែណែនាំផ្លូវឯងតែពពុទ្ធមិនអាចនាំចិត្តគំនិតយើងទៅមើលមគ្គទៅមើលផលទៅមើលនិព្វានកើតទេអត់ទេដូចគ្នានឹងគេប្រាប់យើងថាអាហារនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ដឹងឆ្ងាញ់ពិតប្រាកដមិនអាចយកអណ្ដាតអ្នកដតីទៅភ្លក់ជំនួសបានទេគឺត្រូវតែអណ្ដាតខ្លួនឯងហេតុអីបានជាមគ្គ4ផល4ដល់ពេលមួយហៅថាព្រះធម៌ដែរជាធម្មរតនៈដែរពីព្រោះជាធម៌ដ៏ឧត្តមមិនមែនជាហីណាធម្មាទេពីព្រោះមគ្គជាធម្មជាតិលះបង់កិលេសផលជាធម្មជាតិស្អាតបន្ទាប់អំពីមគ្គលះហើយនិព្វានជាអសង្កតធាតុណានឹងមិនមានទោសចឹងហើយបានយើងហៅថាព្រះធម៌អញ្ចឹងព្រះធម៌នឹងយើងសំដៅនៃមួយទៅលើព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង2ទៅលើធម្មជាតិដែលល្អដែលមិនមានទោសនឹងដែលយើងហៅថាព្រះធម៌តែបើយើងធម៌មួយម៉ាត់សាធារណៈទូទៅទាំងអស់អាក្រក់ក៏ធម៌ល្អក៏ធម៌ទាំងអស់
អាយតនៈ12ធាតុ18ឥន្ទ្រីថាសរុបមកបាញីហ្នឹងគឺនឹងជាធម៌ជាធម្មជាតិសាមញ្ញធម្មតាត្រួតត្រងនៅភាពដើមរបស់វាយ៉ាងណាគឺអញ្ចឹងយល់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញថាបើយើងហែកថាតើព្រះធម៌បាលីថាម៉េចធម៌បាលីថាម៉េចបាលីអត់បានបែងចែកទេគឺធម្មោធម្មំធម្មេអ្នកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះលោកគ្រាន់ថាធម៌ដ៏ប្រសើរវរាំងធម្មំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌បុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយបុគ្គលបានគេប្រើពាក្យថាវរៈហ្នឹងខ្លះទៀតគេថាជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងធម៌មានពាក្យថាធម្មករុមួយទៀតធម្មករុហ្នឹងប្រែថាជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងធម៌មានន័យថាជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិធម៌មិនធ្ងន់នៅក្នុងលៀបទេព្រះអង្គថាភិក្ខុប្រកបដោយអង្គមិនទៅនរកដូចគេច្រើនទម្លាក់ភិក្ខុធ្ងន់នៅក្នុងលៀបហ្នឹងសទៅនរកតែបុគ្គលដែលមិនទៅនរកគឺបុគ្គលដែលធ្ងន់នៅក្នុងធម៌ហៅថាធម្មករុមិនលៀភករុទេអញ្ចឹងធ្ងន់នៅក្នុងធម៌មានន័យថាជាអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបដិបត្តិនឹងហៅថាជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងធម៌ហើយត្រួតត្រងធម៌នឹងធម្មករុអញ្ចឹងពាក្យមួយមានន័យច្រើនអញ្ចឹងរៀនទៅលែងឆ្លោះគ្នាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាបកប៉ុណ្ណឹងវាមិនតាន់ចប់រឿងឯក្នុងពាក្យធម៌មួយម៉ាត់ហ្នឹងមានច្រើនន័យនៅក្នុងធម្មសង្កណីហ្នឹងចែកទៅ22គុណនឹង3គុណនឹង22 66ឯងដល់រួយទេ22 3ដង66នឹង66ធម្មាអញ្ចឹងធម្មាហ្នឹងគ្រាន់តែក្នុងហ្នឹងចែកជាន័យមាន66ធម្មាហើយបើចែកជាទុកមេតិកាទៀតមាន200ធម្មាទៀតមិនយើងមកនិយាយមួយម៉ាត់ទៅជាប់ដូចយើងគិតអញ្ចឹងទេវាមានន័យច្រើនអញ្ចឹងលើបែរមកមេរៀនយើងវិញឥឡូវយើងមើលអាសវៈធម៌នឹងយើងហៅអាសវៈធម៌មិនមែនអាសវៈប្រធម៌ទេដែលណាហៅថាអាសវៈប្រធម៌នោះអាសវៈធម៌បើយើងចែកនៅក្នុងពួកធម្មាតិកមេតិកាជាធម្មាអីជាធម្មាអីអកុសលាធម្មាហីណាធម្មាឃើញទេអញ្ចឹងមិនសំដៅធម្មាទាំងអស់ទេវាមានឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹង